اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فرحبون۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی آج 17ویں نشست ہے۔ الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس کا آج 17واں مرحلہ المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ہم 39 آیتوں میں سورۃ البقرہ کی 39 آیتوں میں متعدد احکام اور قصوں کو بیان کر چکے ہیں۔ آخری سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا تھا، جس پر ہمارا 16واں درس اختتام پذیر ہوا، اور اس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کو واسطہ دیا تھا پنجتن پاک کا، جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے حبوط کے بارے میں، یعنی لینڈنگ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو الیکٹرانکلی ہمارے درس کو آن لائن ٹیلی فون یہاں رکھ دیجیے سن دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ آیا وہ سری لنکا میں آئے تھے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کی روایات ہیں، مگر مختار قول یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو لینڈنگ ہوئی تھی وہ صفا پہ ہوئی تھی، اور صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں صفی اللہ صفوت اللہ آدم اترے تھے۔ لہذا مختار قول آج ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلا جو سیشن ہو رہا ہے اس میں بھی بتایا تھا 12 سال پہلے، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی جو لینڈنگ تھی وہ خانہ کعبہ کے جوار میں تھی۔ البتہ اس وقت کعبہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی نہ ہو، کعبہ بعد میں نازل ہوا۔ آدم علیہ السلام کی ریکویسٹ پر کعبہ نازل ہوا، جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی کعبہ نازل ہوا، بنا بنایا، شاباش، کیوبک شکل میں یہ آسمان پہ چمکتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ کوئی کیوبک شکل میں وجود ہے جو چمک رہا ہے، اور اس کے اراؤنڈ کچھ لوگ ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، جبریل سے پوچھا بیسیکلی، تو جبریل نے بتایا کہ یہ قبلہ ہے فرشتوں کے لیے، اور یہ آسمان پہ چمکتا ہے۔ تو اس وقت کہا کہ بار الہ اسے میری ذریت کے لیے زمین پر اتار دے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی ریکویسٹ کو مان کر اسے زمین پر اتار دیا، اور اس میں جو حجر اسود ہے اس کا تعلق بھی آدم سے ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلنے لگے تو یہ پتھر وہ ساتھ اٹھا کے لے آئے تھے، تو اس کو انہوں نے وہاں پہ نصب کیا۔ تو یوں یہ کعبہ کی گویا بیک گراؤنڈ۔ اور آج کا درس شروع ہو رہا ہے قصہ بنی اسرائیل سے۔ 40ویں آیت میں اللہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ ابھی بیان کریں گے کون کون سی نعمتیں تھیں۔ یہاں ان کو نعمت یاد کروا کے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ تم میری اطاعت کرو، میں عنایت کروں گا۔ تم مانگو، میں عطا کروں گا۔ تم جھکو، میں اٹھاؤں گا۔ تم بچو، میں بچاؤں گا۔ تم تولید نسل کرو، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ تم بچے پیدا کرو، میں ان کو رزق دوں گا، وغیرہ۔
तुम मेरे साथ किया गया वादा पूरा करो, मैं तुमसे किए गए वादे की वफा करूंगा। वइया या फरहबून, मुझसे ही डरो। ये रूहबानियत है ना, ला रूहबानियत अल इस्लाम। एक रूहबानियत होती है जो ममनू है, वो फनाफिल्ला होने वाली रूहबानियत। रूहबानुल लैल, मौला अली ने खुद कहा, मेरे मुत्तकी, मेरे मानने वाले मुत्तकीन वो हैं कि जो रूहबानुल लैल हैं, रात को डरते हैं, रात को खौफ खाते हैं। वो जो रूहबानियत है वो जायज़ है। जंगलों में निकल जाना, फनाफिल्ला हो जाना, ये रूहबानियत हमारे शिया, इमामिया, इस्ना अशरी स्कूल ऑफ थॉट में मना। हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं है जो सूफियत का तसव्वुर, तसव्वुफ का जो तसव्वुर अहले सुन्नत के यहाँ है, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल उसकी गुंजाइश ही नहीं, उसकी जरा बर गुंजाइश नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल फनाफिल्ला होने की कोई गुंजाइश नहीं, मना किया गया। उसके बाद ईमान का हुक्म दे रहा है अल्लाह उनको कि ईमान लाओ, डरो और हक व बातिल को गड़बड़ न करो। और फिर अल्लाह ताला नमाज का हुक्म देता है, और फिर ज़कात का और नमाज बाजमात का। फिर अल्लाह ये फरमाता है इसी रुकू में कि तुम लोग दूसरों को तो नसीहत करते हो मगर खुद मियाँ फसीहत हो, खुद तो तुम अमल नहीं करते। और इस रुकू के आखिर में 2 आयतें हैं, उनमें यह हुक्म है कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। और फिर यह भी कहा गया है कि जो लोग ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह की खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे, वो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह से हमेशा डरना भी चाहिए और रुजू इल्लाह का अकीदा भी हमेशा जहन में रखना चाहिए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का अमली सबूत देना चाहिए। अगला रुकू फिर बनी इसराइल को याद कराया जाएगा नेमतों के बारे में, और थोड़े से और मसाइल हैं जिनमें फिरौन का किस्सा भी आ जाएगा। मुलाज़ा फरमाएं आयत नंबर 40 सूरतुल बकरा। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ऐ बनी इसराइल याद करो, असल में था उज़कुरू। ये हमज़ा वसल जब बीच में आता है तो गिर जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। अलग पढ़ेंगे तो कहेंगे उज़कुरू। या बनी इसराइल अगर रुक के पढ़ रहे हैं तो कहेंगे उज़कुरू। मिला के पढ़ रहे हैं तो या बनी इसराइल अज़कुरू। हमारे बहुत सारे खुतबा जो पढ़े लिखे नहीं होते बेचारे, वो फिर यहां से यूं गलतियां करते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है बनी इसराइल को अज़कुरू। अज़कुरू नहीं है, ये उज़कुरू है। वो लज़कुरू से बेचारे अज़कुरू बना देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। या बनी इसराइल, अच्छा इसराइल ये सुरयानी है, ये हिब्रू नहीं है, सुरयानी। एक इब्रानी है और एक सुरयानी और एक अरबी। सुरयानी में इसराइल का माना होता है अब्दुल्लाह। इसरा अब्द, ईल अल्लाह। ये जिब्राइल, मेकाइल, इसराफील, ये ईल से मुराद अल्लाह है। और एक माना इसराइल का याद है? नहीं, माना बताए ना, वो तो मुराद है ना, वो तो बता दिया ना, अब्दुल्ला हो गया ना। एक माना और था, पिछले दर्स में बता चुके हैं, अब ये टेस्ट है। वो किताब है ना कुरान वाली, वो आपके पास है कि नहीं? वो देख लिया करें ना, वो दे देंगे इंशाल्लाह, कल दे देंगे सबको। वो पूरी किताब है ना, उसमें कम से कम पहला सिपारा पूरा है, 25 दर्स से शाबाश। तो देख लें तो अच्छा जरा आसानी हो जाएगी। बता चुका हूं कुव्वतुल्लाह, हाँ कुव्वतुल्लाह, अल्लाह की ताकत। एक माना इसका ये अल्लाह की ताकत। इससे मुराद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। इसराइल याकूब, बनी इसराइल याकूब की औलाद, ठीक है। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। आ बनी इसराइल याद करो। अच्छा, नेमत जो है ये मुफरद है, यहां पर सिंगुलर है, एक नेमत, मगर यहां पर वो जिन्स के माने में है। जैसे अलहम्द नहीं कहा था, जिन से हमद, यानी सारी हमद। ये नेमत यहां पर बेमाने जिन्स इस्तेमाल हुआ है, यानी तमाम नेमतें, सारी नेमतों को याद करो।
यही वजह है कि आप कुरान के जितने तराजिम देखेंगे उन्होंने यही लिखा है, नेमतों को, एहसानात को, हालांकि नेमत तो सिंगुलर है। ऐ बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो, अल्लती ये नेमत की सिफत है, मौसूल है, अनअमतु अलैकुम ये सिला है। कौन सी नेमत? अनअमतु अलैकुम, वो नेमत जिसे मैंने तुम पर इनाम किया, वो नेमतें जिनसे मैंने तुम्हें नवाजा। अनअमतु अलैकुम, याद है बताया था कि कुरान में कुछ ऐसे मकाम हैं, 20 मकाम ऐसे हैं जो हाँ, अगर आप जानबूझ के वो गलत पढ़ दें तो वो वादी है कुफ्र में। हाँ, मसलन यही अनअमता अलैहिम था ना, वहां पर अनअमता, उसको अगर अनअमतो कह दे सूरतुल फातिहा में जानबूझ के तो आदमी काफिर हो जाएगा। वो 20 के 20 इंशाअल्लाह बता देंगे फिर किसी दफा, पहले बता चुका हूं पहले दर्स में। औफू बे आहदी ऊफे बे आहदिकुम, और औफू बे आहदी तुम पूरा करो मेरा मुझसे किया गया वादा। ऊफे बे आहदिकुम मैं तुमसे किए गए वादे को पूरा करूंगा। ये हमारे यहां भी कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, एक अदले का बदला है। या मसलन आपने किसी से वादा पूरा नहीं किया, किसी की मजलिस में आप नहीं गए, वो अब आपके यहां की मजलिस में नहीं आएगा। हालांकि ये यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां पर ये होना ही नहीं चाहिए। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से आप नहीं जा सके। यहां पर वो ऐसा अदले का बदला दीन के उमूर में लिया जा रहा है, दुनिया के उमूर में तो नहीं लिया जा रहा। दीन में खूब इस गैरत का इजहार किया जा रहा है। औफू बे आहदी ऊफे बे आहदिकुम, यहां पर एक हदीस शरीफ भी सुन ले, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, फरजंदे रसूल अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कहूंगा। तो हम तो पुकारते हैं अल्लाह को, तो अल्लाह क्यों नहीं हर बात को मानता? तो ये आयत आपने पढ़ी, तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा औफू बे आहदी ऊफे बे आहदिकुम। अगर तुम अल्लाह से किया गया वादा इबादत व इताअत व तकवा ज़ुहद पूरा नहीं करोगे तो अल्लाह तुमसे किया गया वादा दुआ कबूल करने का पूरा नहीं करेगा। ये खास मैसेज याद रहे। वइया या फरहबून बता चुका हूं, इया का नाबुदो में याद होगा कि ये किसके लिए? हसर के लिए, मुनहसर करना, लिमिटेड। वइया या फरहबून, और मुझ ही से डरो। फरहबू नी था असल में, फरहबू नी असल में नी था, या वो वक्फ की वजह से वो गिर गई। ये ने जो कसरा है वो बता रहा है कि यहां से या गिरी है, फरहबू नी था, बस डरो मुझसे। वही रोबानियत समझ गए ना, रोबानियत यही डरना, ये जायज है। राहिब जो कहा जाता है, राहिब, ये राहिब क्या है? राहिब को इसलिए राहिब कहते हैं कि वो खाइफ मिन अल्लाह होता है, डरता है। शाबाश। हमारे यहां क्यों नहीं कहते राहिब मौलाना को? इसलिए कि हमारे यहां हर एक को डरना है। क्रिश्चियन के यहां सिर्फ प्रीस्ट को डरना है, हमारे यहां हर एक को डरना है। लिहाजा उनके यहां प्रीस्ट शॉर्ट्स नहीं पहनता। प्रीस्ट को कभी देखा है शॉर्ट्स पहने हो? लंबे पहनता है। शाबाश। हमारे यहां हर एक को लंबे पहनना है, किसी को भी शॉर्ट्स नहीं पहनना है। हाँ, तो इसलिए हमें राहिब नहीं कहा हमारे लोगों को, उनको राहिब कहा गया। फरहबून व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफ़िरिन बिह, और ईमान लाओ बिमा अनज़लतु, उस पर जो मैंने तुम पे नाजिल किया। ये कौन सी चीज थी जो नाजिल की थी बनी इसराइल पर? तौरात पर ईमान लाओ। व आमिनु, और ईमान लाओ बिमा अनज़लतु, उस पर जो मैंने तुम पे नाजिल की, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो तस्दीक कुनिंदा है उसकी जो तुम्हारे पास है। यानी जो उस किताब तौरात की भी तस्दीक, बल्कि ये आमिनू का जो खिताब है ये मुसलमानों के लिए, और ईमान लाओ मुसलमानों उस पर जो मैंने तुम पे नाजिल किया कुरान, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो तस्दीक कुनिंदा है उसकी जो तुम्हारे साथ है, यानी तौरात। वो तौरात की भी तस्दीक करने वाला है कुरान।
वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, इब्तिदा ही से काफिर न बन जाओ कुरान के। ऐसे ही ना कह दो कि कुरान तो ये ढकोसला है, नऊजुबिल्लाह बनाया गया है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और पहले से ही इसका इनकार न करो कुरान का। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, ये काब इब्न अशरफ और हई इब्न अख्तब, ये दो का नाम लिखा गया है। ये दो यहूदी आलिम थे, समझ लें हमारे वो गुजरातियों के 50,000 वाले, जो हमारे गुजरात वाले हैं ना 50,000 वाले, ये 50,000 वाले थे। 50,000 लेंगे तो मजलिस पढ़ेंगे, और गुजरात वाले 50,000 वाले को ही 50,000 देंगे, हम गरीबों को नहीं देंगे। या क्योंकि हमने ज़ाहिर तय नहीं करना, तो हमें शाह जी उठो ना, बात तो आपके बारे में हो रही है। जी जी, तो थोड़ी देर शाह जी उठा देना। हाँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और ये क्या करते थे, थोड़े थोड़े पैसे लेकर तौरात की आयतें बेचते थे। मसलन ये कह दिया कि भाई आज की जो आयत है ये मसलन मंडी बहावलदीन के फलां नवाब साहब के बारे में आई है जो मुझे 10 लाख मुहर्रम का दे रहा है, ये इस तरीके से। ये उस जमाने में ये रवाज था। गेहूं ले लेते थे, जौ ले लेते थे, अंगूर ले लिए थोड़े से, आयत तब्दील कर दी, या आयत को मुराद तब्दील कर दी, उनकी फेवर में कर दी कि ये आयत तो माशाल्लाह इनके बारे में। अभी बल्कि एक जगह हम गए, आप हैरान होंगे, हमारे एक दोस्त हैं बड़े नेक पढ़े लिखे फाजिल आदमी, मगर बेचारों को पता नहीं क्या हो गया, उस दिन फरमाने लगे मुझसे पहले तकरीर मुझे करनी थी, वो भी इत्तेफाक से पहुंच गए, तो उन्होंने कहा भी थोड़ा सा मुझे भी पढ़ने दे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप भी पढ़ लें, जो किला खैबर आपने फतह करना है आप भी कर लीजिए, बाद में हम भी कर लेंगे जो हमसे हो सकेगा। हाँ, अमेरिका में क्या किला खैबर फतह करना है, तो कर लीजिए आप भी। खैर वो 20 मिनट उन्होंने बेचारों ने पढ़ा, और इब्तिदा ही उन्होंने इस बात से की कि एक आयत आज पढ़ रहा हूँ जो इस मरने वाले के बारे में नाजिल हुई। हालांकि मकसद उनका ठीक था, बेचारे कहना ये चाहते थे कि भाई इसमें जितनी सिफतें बयान हुई हैं वो 5 की 5 सिफतें मरहूम में मौजूद थी, मगर कह बेचारे ये गए कि ये इनके बारे में नाजिल हुई। तो खैर जब खाने पे बैठे तो वो बेटा उनका आया मरहूम का, तो उसने मुझे कहा कि हुजूर बहुत कमाल की मजलिस पड़ी, बड़े अब्बा की रूह बड़ी खुश हो गई होगी। मैंने कहा अब्बा की रूह तो किबला से ज्यादा खुश होगी इसलिए कि हुजूर के दर्जे पे पहुंचा दिया। या तो हुजूर के बारे में आयतें आ रही थी, या आपके अब्बा हुजूर के बारे में आयतें नाज़िल होनी शुरू हो गई। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, बल्कि कल ही कोई कॉल आई है, इधर ही मैं बैठा था, तो एक साहब कहने लगे कि भाई हुजूर ऐसा है कि दर्स तो है ही अच्छा, मगर दर्स में जो फबतियां कसी जा रही हैं उनसे तो हमारे चारों सातों तबक रोशन हो जाते हैं। मैंने कहा भाई अब कुरान का दर्स वैसे ही उसकी कोई मार्केटिंग नहीं, अगर इसको और हम डरा बना के करेंगे, इसको ज़रा मोहब्बत प्यार का बना के करना है कि लोगों को ज़रा याद भी रहे कि भाई ये। तो वो जब भी मुझे आलिम मिलते हैं, अपने दोस्त हैं बेचारे, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि हुजूर उस दिन वाली तकरीर आज तक क्या कहना, जो आपने आयत नाजिल की थी ना, कह लगे बिल्कुल हकीकत है। अब वो मुतवज्जे नहीं हो रहे बेचारे कि नाजिल नहीं हुई, उनकी शान में यूं कह दें कि भाई मुराद वो हो सकते हैं मिसदाक, मगर वो बेचारे कह गए। तो इसी तरीके से वो जो थे जानबूझ के हई इब्न अख्तब और काब इब्न अशरफ, ये दो ऐसे मनहूस दीन फिरोश अल्लामा थे, मैं यूं कह दूं, जैसे दीन फिरोश अल्लामा थे बनी इसराइल के 50,000 वाले, कि भाई जो आयतें बेचते थे। तो अल्लाह ने कहा वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीलन, और न बेचो मेरी आयतों को थोड़े थोड़े पैसे लेकर। मेरे एक शागिर्द थे, आयतुल्लाह की मंजिल पे फायज हुए, बेचारे फौत हो गए। जी हाँ, मुल्तान में एक चारपाई पे पड़े थे बेचारे एक दिन, तो मैंने उनको वहां से ले लिया। तो अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, तो कहने लगे मुझे आप अपना बेटा बना लें। मैंने कहा भाई शादी तो होने दे बेटा तो बाद में बनाएंगे। तो चलो कहते हैं फिर आप अपने मुझे अपना भाऊ बना लें, भाई वो हाँ वहाँ की ज़बान में। तो खैर वो बेचारे कुम गए, वहीं पर उनकी शादी वादी मैंने कराई, और वो बेचारे फौत भी हो गए आयतुल्लाह के उस पर पहुँच के। उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा, दर्स में पढ़ा रहा था, तो मुझे कहते हैं कि भाऊ
یہ بتائیں کہ یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی قیمت وصول کر کے آیتیں نہ بیچو. تو میں نے کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 50,000 یعنی وہی زیادہ سے زیادہ پیسے لے کر بیچو. تھوڑی کہہ لیں کہ ہاں یہ اب سمجھ آئی نا بات کی, اصل تو بات کی اب سمجھ آئی ہے. تھوڑے پیسے نہیں لینے, زیادہ تو لینے. یہ ہمارے خطبہ نے ایسا سمجھا ہے کہ رہے اللہ کا نام. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور نہ بیچو میری آیتوں کو ثمنًا قلیلا, تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر. ثمن قیمت, قلیل تھوڑی. وہ ثمینہ ہوتی ہے نا, عورتوں کا نام بھی ہوتا ہے ثمینہ, ہاں اس کا مطلب قیمتی. ہاں یہ آج یہ بھی وضاحت ہو جائے آپ کو کہ اگر ثمینہ کسی کا نام ہے تو مطلب یہ کہ وہ قیمتی ہے. ایک مفتی صاحب تھے, ان کی بیوی کا نام تھا ثمینہ, تو ہم نے مذاق کیا ان سے. میں نے کہا بھئی یہ اللہ نے جوڑا اچھا پیدا کیا ہے کہ شوہر مفت خورا اور بیوی قیمتی, مفتی اور قیمتی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, وہی پھر بات حصر, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور مجھ سے ہی ڈرو. وہ فرحبون میں یہی, فتقون میں ہی یہی. الفاظ بدل رہے ہیں, موضوع نہیں بدل رہا, الفاظ مختلف ہیں. ڈیمانڈ یہی ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرے, خوف رکھیں. وہ جو کل جمعہ کے خطبے میں کہا تھا, تخشع, ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو خشوع رکھتا ہو, خشوع ہمارا شیعہ وہ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور حق کو لباس نہ پہناؤ باطل کا. لباس سمجھتے ہیں نا, لباس, لبس کہتے ہیں اشتباہ کو بھی, لبس اشتباہ کو کہتے ہیں, یہ ہاں شک پیدا ہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. تو اب مجھ سے کسی نے پوچھا, یہ 12 سال پرانی بات ہے, کہ یہ کیا مطلب ہے کہ لباس اور شک کا کیا مطلب. میں نے کہا بھئی اگر کوئی شخص لباس عورت کا پہن لے رات میں تو شک ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا عورت مرد کا لباس پہن لے تو شک ہوگا کہ نہیں. تو یہ مطلب ہے لباس بھی کبھی شک ہو جاتا ہے, اسی لیے تو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہود و نصارہ کی طرح نہ کریں. اب یہاں تو کرنا پڑ رہا ہے, مجبوری ہے. اب لمبا کرتا پہن کے اور ٹوپی پہن کے صبح میں 2:30 بجے چلا گیا اپنی گاڑی میں, تو مجھے ایک عورت نے کہا آئی ہیٹ یو. اب دیکھیے, ورنہ تو وہ کہتی آئی لو یو. اگر میں نے یہاں کا لباس پہنا ہوا ہوتا تو نقصان بھی ہو رہے ہیں, بہت نقصان ہوتے ہیں, مگر کوئی بات نہیں, وہ ہاں نقصان ہے بہت بڑا. شاباش. دیکھیے شاگرد ہو تو ایسے ہوں جو استادوں کا ایسا خیال رکھیں. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اچھا وَتَكْتُمُوا کے اوپر بھی ایک لام ہے, لا, وہ حذف ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو چھپاؤ نہیں, یہ نہیں ہے, حق کو چھپانا نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, در حالے کہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ نماز جماعت کا حکم ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز جماعت کا یہ حکم ہے, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور میں خطبہ دے چکا ہوں, آپ کو یاد ہے, بلکہ 2 خطبے دے چکا ہوں جماعت کے اوپر, اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اور جو بندہ اگر 10 بندے ہوں تو کتنا, 96,800, 10 ہو تو ہے نا, اور 10 سے بڑھ جائیں تو کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا. فرشتہ, اللہ اکبر, جبریل, میکائیل, وہ میکائیل جو بارش کے قطرے گن سکتا ہے, وہ 10 بندوں سے زیادہ 11 بندوں والی نمازیں با جماعت کا ثواب نہیں گن سکتا. آج کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. بس ٹھیک ہے, آج تو پھر مصروف ہو گیا نا, الحمدللہ. کل ذرا اور لائیں نا زیادہ سے زیادہ, تاکہ اور زیادہ وہ رجھ جائے. ہم ختم ہو گیا نا, نہیں لکھ تو رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, لکھ تو رہے ہیں. جیسے وہ روایت ہے نا,
400 साल अगर किसी की उम्र हो, एक रिवायत है किसी की उम्र हो लंबी, वो एक दफा दुरूद पढ़े, फिर 400 साल के बाद उसको याद आए और वो दुरूद पढ़े, वो सुन्नती दुरूद 400 साल के बाद, तो फरिश्ते कहते हैं अब्दे खुदा अभी तो तेरे पहले पढ़े हुए दुरूद का सवाब नहीं लिख सके। हमारे यहाँ शर्म करते हैं दुरूद भेजने में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अजान में इकामत में दुरूद नहीं भेजते। हाँ, हालांकि नहीं ढिले नहीं फरिश्ते, सवाब ज्यादा है, फरिश्तों को ढिला ना कहें, सवाब ज्यादा है। सवाब इतना ज्यादा है कि फरिश्तों की बसात नहीं कि वो 10 बंदे जब पूरे हो जाएं, 10 के ऊपर चले जाएं, 11वां बंदा हो जाए जमात में, तो फरिश्तों की हिम्मत ही नहीं कि उसका सवाब लिख सके। अल्लाह फिर खुद लिखता है, दुरूद का सवाब इतना ज्यादा है कि फिर अल्लाह खुद लिखता है। मतलब ये, हाँ, इसको यूं समझे ना, जमात की मार्केटिंग करें, जमात में आए लोग, बाहर सिगरेटें पी रहे हैं वेडनेसडे के दिन, मौलाना बेचारा अंदर अकेला नमाज पढ़ रहा, और वो आगा सजाद खुदा उसको खैरियत से वापस ले आए, वो उधर आधी नमाज पढ़ रहा है, आधा मुझे कोस रहा है। आगा साहब बोलता है बहुत अच्छे लोग हैं, कोई भी नहीं आ रहा है देखो, और बाहर से उस बेचारे को आवाजें आ रही है, उसको बाहर से आवाजें आ रही है अपने लोगों की, और उनको वो जानता भी है कि जो बाहर गप्पे लगा रहे हैं, और फिर मगरिब पढ़ के कहता है देखो आगा साहब हमारी बात नहीं मानता है देखो। तो थोड़ा सा आप मार्केटिंग करें कि भाई नेक वक्त अगर आप यहाँ बाहर आए हुए हैं, अंदर जमात हो रही है, आपको पता है कि मौलाना मौजूद है, तो खुदा रहा एक 5 मिनट चले आओ, कोई बात नहीं, अपनी आकबत के लिए चले आओ, मौलाना का क्या संवारना या बिगाड़ना है आपने। बाकीमुस सलाता, और नमाज कायम करो। कायम करो के मतलब ये है कि बच्चों को ना ले आओ, है ना? नहीं, हाँ, कायम का मतलब ये कि ले आओ, अपनी नहीं करनी। अकीमू का मतलब दूसरे की है, अकीमू अपनी नहीं है। हाँ, इकराऊ अपनी है। हाँ, इकराऊ होता तो खुद पढ़ो, अकीमू तो दूसरे को भी पढ़ाओ। बेगम साहिबा घुरकियां क्यों ना दें, उठाओ उन्हें तरीके से, हीले बहाने से। हम भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हमें भी बड़ी झाड़ें पड़ी हैं, मगर तरीके हम ऐसे करते हैं, कोई चीज ऊपर गिरा दी और सबने गायब हो गए, कि उनको ये ना पता चले कि हमने गिराई है, और वो कहे कि भाई तो कोई जिन आ गया है कमरे में। मैंने कहा भाई आ गया होगा कोई, देखिए होते रहते हैं मखलूक जो हुई, तो जिन भी उठा सकते हैं, फरिश्ते भी उठा सकते हैं। तरीका इस्तेमाल करें ऐसा, कोई खड़खड़ ऐसी कर दे, कोई आवाजें वगैरह ऐसी कोई कर दे, कोई फोन बजा दे, खुद ही फोन घर वाला बजा दे कि वो घर वाले उठ जाए, कोई बात नहीं भाई, डर से तो नबी डरते रहे, हमारी क्या बात आप कर रहे हैं। नबी बेचारे डर 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 के दीन पहुंचाते रहे, हम गरीब क्या चीज है। आप हमें इस तरह बिल्कुल बहादुर न बनाए ना कि तारिक बिन ज़ियाद बन जाए। वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, वरकऊ मार राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब हमारे पास तो ज़कात माफ है ना, ज़कात तो है कोई नहीं, और नमाज हमारे इमाम पढ़ गए तो खत्म, बात ही खत्म हो गई। बस नमाज करबला में घुस गई, ज़कात हमने घुस दी, हमने उसको कत्ल कर दिया, तो बस खत्म हो गई बात ही। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं अस्तगफिरुल्लाह। देखिए ये चीजें मौला अली अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, हमारी जाने कुर्बान हो, वो बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं कि वो मौला अली का जो जिक्र है वो नातिक कुरान है। इस तरह कुरान का सवाब है, मौला अली के नाम पाक का भी सवाब है, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुरान छोड़ देंगे, ये बिल्कुल नहीं है, या ये मतलब हरगिज नहीं कि आप कुरान पढ़ें तो मौला अली को छोड़ देंगे। ये एक पैकेज डील है, दोनों को साथ साथ, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, दोनों। वरकऊ मार राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कल एक हमारे चौधरी रज़ाक साहब के एक अजीज थे, वो कल लेटर लेने आए थे यहाँ पर, अख्तर अब्बास ने उनको लेटर टाइप करके दिया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि इंशाल्लाह क़यामत में मुलाकात होगी। कहेंगे ये क्यों? मैंने कहा भाई जो भी लेटर लेके गया है वो तो वापस नहीं आया, फिर जाहिर है कि आपको इमिग्रेशन के लिए लेटर चाहिए, इमिग्रेशन हो जाएगा, फिर आपने क्या आना। तो मैंने कहा खुदाफिज़ी कर लीजिए ताकि मैशर के मैदान में एक दूसरे को पहचान सके कि कम से कम थे तो मोमिन ही,
اس طرح نہ کریں، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل مسجد سے کٹ آف نہ ہو، مذہب سے کٹ آف نہ ہو. ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اچھا آقا اب آپ کا امتحان ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیوں کہا؟ واسجدوا مع الساجدین کیوں نہیں کہا؟ وہ رکوع میں زکوٰۃ جو مولا کائنات اس کے علاوہ بتایا ہے وہ تو میں جو ہاں. زکوٰۃ ہے تو اس میں دیکھیے رکوع ہی اصل میں وہ رکن ہے کہ جس میں رکعت شمار ہو جاتی ہے، اگرچہ آپ نے رکعت نہ پڑھی ہو تو گویا بنیاد رکعت رکوع ہے، اس لیے کہا ورکعوا مع الراکعین، رکوع میں ملو. اب وہ آپ کا جواب بھی درست ہے، اب آنا چاہیے کہ کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا مولا علی کی رکوع کی زکوٰۃ پر، اللہ کی ذات نے کہا اب جماعت میں ملو گے ہی رکوع سے، سبحان اللہ تاکہ تمہارا ایسا منہ توڑوں گا کہ جماعت ہو ہی نہیں سکتی بغیر رکوع کے. امام کے رکوع والی زکوٰۃ پہ اعتراض کرنے کا یہ خمیازہ بھگتو. اور ایک جواب اور ہے، بتائے ذرا، ہے بڑا بتا چکے 12 سال پہلے. وہ یہ ہے کہ قیام رکوع ہی میں کیوں سند ملی مولا کو ولایت کی؟ رکوع میں کیوں؟ سجدے میں کیوں نہیں؟ قیام میں کیوں نہیں؟ تشہد میں کیوں نہیں؟ قبلہ رخ تو ویسے بھی ہوتے، نماز ہے، قیام میں بھی قبلہ رخ ہے. قبلہ نماز رکوع سے ہے. نہیں وہ تو آ گیا نا جواب اور ہے. نہیں قبلہ رکوع مطلب وہ بھی ٹھیک ہے، رکوع ہی میں کیوں ملی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیام پریڈ میں بھی ہوتا ہے، سجدہ غیر اللہ کا بھی ہوتا ہے، شہادت تشہد کفر کی بھی ہوتی ہے. رکوع واحد عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے. آج تک کبھی سنا آپ نے کہ رکوع فلاں کو فرعون کو رکوع ہو رہا ہے، فرعون کو سجدہ ہو رہا ہے، رکوع نہیں ہو رہا، نمرود کو رکوع ہو رہا ہے. تو رکوع واحد عبادت ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے، جو کسی اور کے لیے نہیں ہوتی. یہ ہے میری محنت. ورکعوا مع الراکعین. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اب یہ ہم جیسوں کے لیے ہے، ہمارے اوپر اعتراض ہے. اتامرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگ تو قرآن پڑھیں اور مولانا قرآن نہ پڑھیں. یہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مبلغ ہو، تمہیں بڑا ہی شوق ہے، تو پہلے خود کام کرو پھر تبلیغ کرو. پہلے خود گناہ چھوڑو پھر لوگوں سے گناہ چھڑواؤ. پہلے خود روزہ رکھو تو لوگوں سے رکھواؤ. پہلے خود اول وقت میں نماز پڑھو تو پھر لوگوں سے پڑھواؤ. یہ کہ دیگرانہ خود میاں فصیحت، دیگرانہ نصیحت، دیگرانہ نصیحت خود میاں فصیحت، ایسے نہ کرو. ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے تبلیغ کا. چٹر صاحب غور سے سنیے گا، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے اوپر تبلیغ اپلائی کریں 100%. جیسے تبلیغی جماعت ہے، اب تبلیغی جماعت والوں کا سارا کیا دھرا یہ ہے کہ دوسرے نماز پڑھیں، خود ان کی نماز باطل ہی کیوں نہ ہو. یہ غلط ہے. یا خود حقوق سے گھر والوں کو محروم کر دیا. 9 مہینے کے کورس پہ گئے ہوئے، بھیا 4 مہینے سے زیادہ تو شریعت نے جائز نہیں کیا میاں بیوی سے جدا ہونا. یہ 9 مہینے کس شریعت کی بنیاد پر آپ بیوی کے حق کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں سمجھانے والی. تبلیغ ضرور کریں مگر حقوق پامال کر کے نہیں. خود نیک بنے. ضیاء الحق بہت بڑا مفتی تھا مگر نمبر 1 بے ایمان، اور دوسروں کو کہہ رہا ہے. سامنے وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور پشت پردہ جا کے آپ کو علم ہے کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتا تھا، اور اس نے پورا ملک ہمارا برباد کر دیا. اس وقت جو آگ ہمارے ملک میں لگی ہوئی ہے یہ ضیاء الحق کی لگائی ہوئی آگ ہے. میں نے اعجاز الحق کو اس کے منہ پہ کہا تھا سامنے، کم از کم کوئی 2500 کا مجمع تھا. تو مجھے اتفاق سے ہم دونوں اکٹھے ہو گئے. تقریر میری بھی تھی اس کی بھی تھی. تو اس سے پہلے میں نے تقریر کی
تو مجھے کسی نے چٹ دی کہ آپ بتا دیں کہ یہ گند جو فرقہ واریت کا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ اعجاز الحق کے باپ نے گند ڈالا تھا، اب یہ وزیر ہے مذہبی، اس کو چاہیے وہ اپنے باپ کے گند کو صاف کرے۔ اس کے بعد کوئی 40-45 ہوتا رہا مگر اس کی کوئی بات بنی نہیں، الحمدللہ بات وہی تھی جو میں کہہ گیا تھا، خدا کا شکر ہے۔ تو آپ تبلیغ ضرور کریں۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو تو تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون کتابا، در حالے کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر، کتاب پڑھ رہے ہو، اس کے باوجود تم عمل نہیں کر رہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی وہ مبلغ جو تبلیغ کرے مگر عمل نہ کرے، وہ بے عقل ہے، بے عقل ہے، پاگل ہے۔ اور یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں اسے پاگل کہتے ہیں جو باعمل ہو، ہاں یہاں با کردار کو پاگل کہا جاتا ہے، حالانکہ بے کردار کو، بد کردار کو پاگل کہنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مصیبت کے وقت مدد مانگو صبر سے۔ صبر سے مراد روزہ رکھ کے اللہ سے مدد مانگو، روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ مدد فرما دے گا، بھوکے پیاسے رہو گے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور طلب کرو مدد کی صبر سے، یعنی روزے سے۔ صبر سے مراد پیشنس بھی ہے، صبر سے مراد فاسٹنگ بھی ہے، دونوں۔ والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو۔ یاد ہوگا مولا علی کا فرمان، آپ نے فرمایا جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش آئی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ نے میری مشکل حل کر دی۔ آپ بھی آئندہ یہ وتیرہ بنا لیں، کوئی مشکل آ جائے مولا علی کی بیان کردہ اس 2 رکعت نماز کو پڑھے، انشاءاللہ 2 رکعت کے صدقے میں آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز، انہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے نماز کی طرف، اور یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، نعوذ باللہ من ذالک، ایک شخص تھا بڑا ہی کوئی بہت ہی دیوانہ ٹائپ، کہنے لگا دیکھو نماز تو کبیرہ ہے، ہم کیوں کبیرہ کریں؟ بھائی کیا مفسر پڑھے ہماری قوم میں۔ ہاں، وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَكَبِيرَةٌ، اور تحقیق نماز کبیرہ ہے۔ ہاں صحیح ہے، کبیرہ ہے، کبیرہ یعنی 2 بھر، سخت، دشوار، مصیبت، پہاڑیوں والا سفر، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر خضوع خشوع کرنے والوں کے لیے کبیرہ نہیں ہے، سخت نہیں ہے۔ کبیرہ سے یہاں مراد سخت، وہ ہے نا الفتنہ تو اکبر من القتل، یعنی فتنہ قتل سے سخت ہے۔ نماز سخت ہے، بھاری ہے، نماز بہت بڑی ہے، مشکل ہے، بس بہت مشکل ہے۔ کبیرہ سے یہ مراد ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر وہ جو اللہ سے خشوع رکھتے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ یقیناً حضرت حسنین شریفین علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے پنجتن پاک میں سے 4 ہستیوں نے حضور کے کہنے پر روزے رکھے اور اپنی افطاری اٹھا کر مسکین یتیم اسیر کو دے دی، اس کے عوض میں ان کو جنت ملی۔ تو وستعینوا، وہی صبر سے مدد طلب کرو۔ یا تو بیماری ہے، اب یہ شوگر ہے، شوگر بالکل کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو روزے سے ہو جاتی، یہ عجیب معجزہ ہے۔ میرے خیال میں تو اگر ان کی شوگر اتنی بڑھ جائے کہ جب ان کو بار بار پانی کی ضرورت ہو، یا کڈنی کا پرابلم ہے مثلا، تو پھر تو نہ رکھیں روزہ۔ اور اگر ان کی شوگر اتنی نہیں بڑی ہوئی تو روزہ تو خود شوگر کا قاتل ہے،
शुगर को तो खत्म कर देता है रोजा, रोजे से शुगर बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। अभी एक नई दवाई भी आई है जो वो इंजेक्शन कोई लगाते हैं, एक नया इंजेक्शन आया है जो आपकी शुगर को मेंटेन रखता है, कम नहीं होने देता बिल्कुल। जब वो मतलब 80 से कम आएगी तो वो रोक लेता है, वो इंजेक्शन के असर से वो रुक जाती है वहां पर। तो उस यानी रोजे को रखना फिर जायज हो जाएगा अगर वो दवाई ले ली जाए। सहरी के वक्त वो दवाई ले लें, इंजेक्शन लगवा लें तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। मगर इतना कहाँ रोजे का लोगों को इश्क है कि इतने झंबेलों में पड़ेंगे। माफ़ी मिली है तो हमारे सरदार अमीर मरहूम के बकौल कि साईं अल्लाह माफ़ी दे रहा है और तू पकड़वा रहा है, अल्लाह ही तुझसे पूछेगा। इतना तो अल्लाह सख्त नहीं जितना तू सख्त है। सूरह बनी इसराइल की आपने आयत, हाँ हाँ बिल्कुल वही वो है कुल रब्बे, हाँ कुल को ना पढ़े, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम अगर ये आयत पढ़ ली जाए तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ की हुई है, बल्कि हसनैन शाह ये जानते हैं ना जिनके बेटे का निकाह पड़ा था, आपके बेटे की जिस दिन शादी थी उसी दिन, तो उनकी तो शुगर बिल्कुल ही खत्म होगी, दवाई कोई नहीं इस्तेमाल कर, बिल्कुल। शबीउल हसनैन की तो 100% शुगर गई, है ही नहीं शुगर, दबा के मीठा खा रहा। अभी भी मैं मिला था सैटरडे को अलबनी में, टिका के मीठा खा रहा, शुगर नाम की चीज ही खत्म हो गई उनकी। तो वही हमारी किताब से ही पढ़ के यही दुआ, उनकी शुगर खत्म हो गई। तो अल्लाह करे सबकी शुगर खत्म हो इंशाअल्लाह। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। खाशिईन कौन लोग हैं? जो नमाज पढ़ते हैं वो कौन लोग हैं? खुशू वाले कौन है? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, यज़न्न यज़ुन्नु यहाँ बेमाना यकीन है, यहाँ पर बेमाना यकीन है, यहाँ गुमान के माने में नहीं। तीन है ना, यकीन, ज़न, वहम। वहम वहम डाउट, ऊपर है यकीन, उसके बाद ज़न, उसके बाद वहम। ये वहम बिल्कुल कमजोर, वो थे ना हमारे उस्ताद जौहराबाद में वो हमें वहमी साहब, जब हमें कभी छुट्टी करनी होती तो बस ऐसे बस शरारतन समझे कह दिया कि उस्ताद जी ये सलवार पे देखे ना, बस छुट्टी हो गई। वो सलवार धोने चले गए, अब पीरियड खत्म हो गया, हमने अपना बस पकड़ी और गए। माशाल्लाह हमारे शागिर्दों के सोने की वजह से जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम भी काश अल मेहदी में होते। जैसे हम कहते हैं ना काश हम करबला में होते, वो कह रहे हैं काश हम भी अल मेहदी में होते। ये तो बहुत ही आसान दर्स है कि आराम से सो भी लिया और बाद में नाश्ता भी मिल गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ, जो सही बात है, जिनको नींद नहीं आती वो आ जाएं अल मेहदी सेंटर में इंशाअल्लाह, तो उन्हें नींद आ जाएगी। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो लोग जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं। लिक़ाए इलाही, रहमत इलाही मिलने वाली है महशर के मैदान में, उनका अल्लाह से आमना सामना होने वाला है। फिजिकली नहीं, फिजिकली तो वही लिक़ाए, वही लिक़ाए रहमत इलाही, लिक़ाए लुत्फ़ इलाही, वो मतलब ये कि वही नहीं दीदार ऐसे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ऐसा कोई दीदार करे, वो दीदार यहाँ भी हो सकता है, इंसान मिल जाए, तार मिल जाए, जैसे इनकी तार मिल रही है तभी तो कुरान के दर्स में नींद आ रही है। ये तार यहाँ भी, मुलाकात यहाँ भी हो सकती है, तजल्ली, हाँ बिल्कुल, जी हाँ, नूर की तजल्ली जिसको, जी हाँ, वो तो खर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश हो गए और जो जबल जो है वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। आज तो खैर वहां नहीं पहुंच सकेंगे इसलिए कि आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। खाशिईन वो लोग हैं
کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی بارگاہ عزتی میں حاضر ہونے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور تحقیق وہ اسی کی طرف پلٹنے والے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ابھی ایک بڑا عجیب معجزہ ہوا ہے قرآن کا کہ ایک کسی کے ہاں کوئی ٹریجڈی ہو گئی، کوئی نور نظر آل آف دا سڈن بتائے بغیر غائب۔ اب نور نظر غائب ہے تو یہاں تو 1 منٹ میں فون کا نمبر بدلا، یا تو پھر خدا کے علاوہ تو کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا۔ تو ان بیچاروں نے ہمیں کال کی، بڑے اشراف ہیں، میں نے ان کو بتایا 1000 دفعہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دن میں وہ نور نظر واپس آ گیا۔ اور اس نے آ کر کہا کہ میں سو رہا تھا، اب مجھے کوئی بابا جی ملے، کوئی بابا جی، انہوں نے کہا کہ تیری ماں بڑی پریشان ہے پتر، ایک مرتبہ تو چلا جا، بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو کہتے میں ایک مرتبہ آ گیا، وہ آیا تو الحمدللہ آ ہی گیا۔ تو یہ بھی ایک نسخہ ہے، یاد رکھ لیجئے، کلمۃ الاسترجاع، کوئی آپ کی چیز گم ہو جائے تو آپ، بٹوا گم ہو گیا مثلا، یا کچھ گم ہو گیا، چابیاں گم ہو جاتی ہیں، تو اس میں 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ مل جائیں گی۔ اور اگر کوئی بڑی چیز گم ہو جائے تو 1000 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ کل کچھ پیسے میرے گم ہو گئے تھے، تو عجیب اتفاق ہوا کہ میں نے بھی کل پھر کلمۃ الاسترجاع پڑھا، عجیب اتفاق ہے صبح مل گئے، وہ گاڑی میں گرے ہوئے تھے، نہ ملے تو ہاں یقیناً، وہ تو یقیناً اگر دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسٹور کر لیتا ہے آپ کے لیے، وہ قیامت کے دن دے گا، اور قیامت کے دن بندے کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ اگر یہ ملنا تھا یہاں۔ مگر ہم امریکن ہیں، ہم نہیں یہ کہیں گے، ہم کہیں گے یہاں بھی دے وہاں بھی دے، ہم بزنس مینٹلٹی والے ہیں۔ ہاں تیرے خزانے، اور کیا تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ہاں تو ہمارے ائمہ نے بھی کہا مانگو تو زیادہ مانگو، اور کیا پھر دنیا والا آخرہ، اور کیا۔ جی ہاں بالکل کوئی تھوڑ نہیں، الحمدللہ۔ یا بنی اسرائیل، ایک آیت اور پڑھ لیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پہ کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے سارے لوگوں پہ فضیلت دے دی، سب پہ تم ایسی فضیلت دی کہ آج یہودی ہمارے اوپر افضل ہے، آج بھی یہی سمجھے، کیا ہے ہی وہ، آج پوری دنیا میں ٹیکنالوجی ان کی چل رہی ہے، پوری دنیا میں آج سکہ ہی انہی کا چل رہا ہے، امریکہ جیسے ملک کو چلانے والے وہ ہیں۔ یہ سیکھنا چاہیے نا، مسلمان صرف فن خوانی کرنے میں ہیں، ان کو کافر کہہ دیا، ان کو کافر کہہ دیا، ان کو گالیوں کی ای میل بھیج دی، فلاں کو گالیاں دے دی، یہ چھوڑیں، چھوڑ کر کچھ کام کریں۔ اب کون کون سی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کو دیں، ذرا گنوائیے، بس اسی پر درس ختم ہو رہا ہے۔ نعمتیں بتایا، کون کون سی نعمتیں بنی اسرائیل کو دیں؟ نمبر 1، شاباش، من و سلوہ، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کل آ جائے گی، کل 5:15 بجے، ٹھیک، کل ذرا ٹائم پہ آئیں تاکہ 5:15 درس شروع ہو جائے، 5 بجے نماز ہو جائے، پھر اگلے ہفتے سے نماز اور پیچھے چلی جائے گی، 4:30 آ جائے، کل 5 بجے اللہ اکبر کہہ دیں گے۔ کل میں نے آنا ہے بہت دور سے، 3 گھنٹے کی ڈرائیو سے آ رہا ہوں، آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں، میں غریب آدمی اتنا دور سے آ رہا ہوں، مگر آگے سے جو نماز کا چیمپئن ہے وہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو نعمتیں ذرا یاد کر لیں، نمبر 1 من و سلوہ، نمبر 2 بتائیں نا، آپ بھول گئے، بادل، ہاں 9 تو کچھ تو بتائیں نا، 9 کو نہ بتائیں، کچھ تو بتائیں۔ بادل، وہ جو بادل، ہاں کہ ان کو گرمی نہ ہو، گرمی نہ لگے، وہ بادل جو نبیوں پہ آتا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ امت کو دے دیا، ذرا غور فرمائیں۔ اور امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لو ان شیعتنا استقاموا، اگر ہمارے شیعہ استقامت کر لیتے، لنزلت علیہم الملائکۃ
वज़ल्ल अलैहिमुल गमाम, तो इन पर फरिश्ते नाजिल होते और इन पर अल्लाह बादल नाजिल करता इनको गर्मी से बचाने के लिए। इस्तिकामत यही है। नहीं नहीं नहीं, इस्तिकामत है अवलीन क्या शिया, शिया शिया है, अवलीन का हो या आखरीन का हो। इस्तिकामत से मुराद ये है कि मुत्तकी बने, परहेजगार बने। इस्तिकामत से ये मुराद है सेल्फिश ना हो, वेल विशिंग करें, अद्दीन उन नसीहत का ख्याल रखें, हुकूक का ख्याल रखें, जबान पे पहरा हो, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें, लेग पुलिंग ना करें, एक दूसरे के उयूब को ना उछालें, एक दूसरे के बारे में र्यूमर्स ना फैलाएं। बल्कि मुझे अभी कल की ही बात है, मेरे एक दोस्त हैं जो मौलवियों की शादियों पर, जिनका टॉपिक है कि वो पीएचडी है मौलवियों की शादियों के बारे में, किस मौलवी ने कितनी शादियां की। तो कल वो साहब मुझे कहने लगे, मैंने कहा यार जितना तूने मौलवियों की शादियों पे वक्त बर्बाद किया है, अगर इतना इबादत कर लेता तो तेरी हर लम्हे पे शादी होती। तो अफसोस का मकाम है तूने सारी जिंदगी सिर्फ ऐब जोइयों में ही गुजार दी कि किस मौलवी की 2 है, किसकी 3 है, किसकी 4 है। खौफ खुदा करो, पर्सनल मैटर्स में जाने की बजाय। और फिर झूठ, उमूमन तो झूठ बोला जाता है, किस बयानी की जाती है ये, बल्कि वो लोग करते हैं कि जिनके अपने दामन में कुछ नहीं होता, अपने बच्चों की शादियों की फिक्र करें, बेचारे मौलवियों को छोड़ दें। अपने बच्चे जो है 40-50 में पहुंच रहे हैं, उनकी तो फिक्र ही कोई नहीं, और मौलवियों के पीछे लगे हुए हैं, या बेचारे जो कम्युनिटी लीडर होते हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, झूठे। तो ये इस्तिकामत नहीं। इस्तिकामत ये है कि शिया वो होता है कि जिसकी जबान पर भी उसके आइम्मा के आकाम का पहरा हो, जिसके आज़ाव जवारे पर भी उसके आइम्मा के आकाम का पहरा हो, जो चले तो अहले बैत की तरह, बोले तो अहले बैत की तरह। यह है इस्तिकामत। शिया अगर इस्तिकामत कर ले तो कायनात पे छा जाए। आपके सामने मिसालें हैं। एक छोटा सा ग्रुप था शियों का, उसने एक बहुत बड़ी ताकत को शिकस्त दे दी थी। आपके सामने एक मुल्क है जिसकी सारी दुनिया मुखालिफ है, मगर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। शिया इस्तिकामत कर ले तो शाम के अंदर देख ले, शिया की इस्तिकामत ने सारी दुनिया वहाबियत को तहस नहस करके रख दिया है। पूरी दुनिया वहाबियत एक तरफ है, पूरी रियाल की ताकत, पूरा पैसा शाम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मगर आज भी शाम इस्तिकामत कर रहा है। अब बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जो बयान करना जरा मुश्किल हो जाता है, मगर आप इशारा समझ जाएं कि शिया अगर इस्तिकामत करे तो उसके ऊपर बाकायदा रहमत हो, फरिश्ते नाजिल हो, और उसके ऊपर तो बादल आ जाए। आप देख लीजिए करबला में किस 30,000 का मुकाबला 100 कितने थे, आप फैसला करें। 72 1 50 जमा करें 72 में 130 अब मैथमेटिक्स 122 हो गए, और 8 वो, आप भी ठीक है, 8 वो जो घर जाके मरे, शहीद हुए, तो कितने बन गए 130। टोटल शहीदों की तादाद है 130, और 30,000 कम अज कम थे जो मैदान में मौजूद थे। सिर्फ करबला में 4 मील के अंदर अंदर जो थे वो थे 30,000, और 4 मील से जो बाहर थे वो 1 लाख थे, और जो टोटल थे वो 9 लाख थे। ये जाकिर भी ठीक पढ़ते हैं। हाँ, वो जो पढ़ते हैं कि 9 लाख का मजमा, वो 9 लाख का मजमा यूं पढ़ते हैं कि टोटल जो आर्मी थी वो 9 लाख थी, जो पूरी दुनिया में इंतजार कर रही थी कि अगर ये हार गए तो फिर हम जाएंगे, और वहां अराउंड 1 लाख थे, और इमीडिएट करबला में 30,000 थे। अब जरा गौर करें कि उन 130 ने 9 लाख का मुकाबला किया, और फिर उसके बाद अगर गौर करें तो बीबी ज़ैनब जैसी मुसीबत ज़दा खातून ने फिर पूरी कायनात का मुकाबला किया। आज हमारी बीबियां हैं, उनको कुरान पढ़ने में तकलीफ होती है। बीबी ज़ैनब ने तो जिंदान शाम में कुरान न छोड़ा, उन्होंने तो शुतर के सवारी के वक्त भी कुरान न छोड़ा, उन्होंने तो 11 मुहर्रम को भी कुरान पढ़ा। हमारी बीबियां कहती हैं कि आज शहादत का दिन है, आज क्या कुरान पढ़ना, आशूर के दिन भी कुरान पढ़ना है। हमारा जो शिया मजहब है वो किसी वक्त कुरान या नमाज से हमें बरी जिम्मा नहीं करता। हम जितनी बड़ी मुसीबत में हो नमाज भी पढ़नी है,
قرآن بھی پڑھنا ہے۔ آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ تعزیت پیش کرنے کے ساتھ آج کی 17ویں نشست اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ کل انشاءاللہ 18ویں نشست 5:15 بجے ٹھیک فجر کے بعد یہیں پر ہوگی۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کا ثواب آغا مختار حسین کے مرحومین، حاجی امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین، حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین، زبیر گوندل کے مرحومین، چودھری محمد اشرف کنگ کے مرحومین، میرے مرحومین، اختر عباس کے مرحومین، علی رضوی کے مرحومین، مقصود جعفری کے مرحومین، سید انور حسین کے مرحومین، پروفیسر راجہ حسن رضا کے مرحومین، فہیم رضا کے مرحومین اور سخی حسین شاہ کے مرحومین کو ایصال فرمائے۔ اور جتنے بھی آن لائن لگتا ہے کہ یا تو سو رہے ہیں، کوئی کال وغیرہ نہیں آ رہی، پہلے تو کال آ جاتی تھی، کبھی کبھی یا تو سو رہے ہیں اور یا پھر کال نہیں کر رہے، وہ جو دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا تک، قم اور نجف تک، پاکستان، ہندوستان، امریکہ اور کینیڈا تک جو لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کو بھی معاف فرمائے۔ جو بعد میں انشاءاللہ یوٹیوب سے یا ٹی وی سے دیکھیں گے اس درس کو، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کو بھی معاف فرمائے۔ اور آج کے درس میں یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو آج کے درس کی رونق بنے ہیں، بار الہ ان کے رزق و مال میں برکت عطا کر، ان کے قرض ادا فرما، ان کی مشکلات حل فرما، ان کی اولادوں کی اصلاح فرما، جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرا، اور بار الہ جن کی شادیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما، خواتین کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، مردوں کو قرآن و نماز کی توفیق عطا فرما، مرد اور خواتین کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا کر، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کو خدام القرآن بنا، غلامان اہل بیت بنا، المہدی ٹی وی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مومنین مومنات کو $1 پر ڈے کی ممبرشپ المہدی ٹی وی کے لیے لینے کی توفیق عطا فرما، المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، انتظامیہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، حوض علمیہ یعنی المہدی سیمینری نیو جرسی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہم غریبوں کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرما اور اپنی ذل سبحانی ذل رحمت میں جگہ عطا فرما، رجب کے روزوں، نمازوں، عبادتوں، دعاؤں کی توفیق خیر مرحمت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خاص طور پہ جنہوں نے التماس کیا ہے ہمارے مظہر حسین کے بھائی علیل ہیں، اور ہمارے بھائی فہیم رضا صاحب کے بھائی ندیم رضا علیل ہیں، اور سندس چٹھا، اسی طرح آغا مختار حسین کی زوجہ اور دیگر منظورین، خاص طور پہ ایک بچہ ہے جو اس وقت اسپتال میں ہے جس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ حاضرین کے جو بچے ہیں ان کو لائق بنا، خاص طور پہ چودھری اشرف صاحب کے جو فرزندان ہیں ان کو لائق اور نیک بنا، اور دیگر منظورین کے بچوں کو بھی لائق اور نیک بنا۔ شاہ صاحب کے بیٹے کی اہلیہ علیل ہے، سخی شاہ صاحب کی بہو علیل ہیں، پروردگار ان کو شفا عطا فرما، اور ان کی خوش دامن سمیت دیگر بھی جو منظورین ہیں، ہمارے راجہ صاحب کے فرزند شہزاد کو بھی آنکھوں کی بصارت نور امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرما۔ دیگر بھی جو ہمارے حاجی امتیاز شاہ صاحب نے بھی ایک خاص دعا ہمارے ذمہ لگائی ہے، ان کی دعا کو بھی قبول فرما، اور جن کے میں نے نام لیے ہیں بار الہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خاص طور پر آج کی ٹرانسمیشن جو علی رضوی فرزند حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور اختر عباس نے بھیجی ہے پوری دنیا میں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔